Hi everyone, welcome to all of you to this DCE LMS portal. I am Anantaraju, Assistant Professor of Commerce, Government First Grade College for Women, Pavagada. This is the 18th session of Banking and Insurance subject of BBM course of Tumakuru University. In this session, we are going to discuss about the concept that is mobile banking, meaning of mobile banking, and then merits and demerits of mobile banking, that is advantages and disadvantages for mobile banking, and also some guidelines or tips for using the mobile banking. Okay, let us begin this one by one. First, let us know the meaning of mobile banking. Mobile banking is a service provided by a bank or other financial institution that allows its customers to conduct financial transactions remotely using a mobile device such as a smartphone or tablet. This is the meaning of mobile banking. Mobile banking is a service provided by a bank to its customers that is for the purpose of to conduct financial transactions remotely using a mobile device such as a smartphone or tablet. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್, ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ. ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್, ದ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ via call, text, website or app. In recent years, mobile banking has become quite popular and convenient for many people. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಬಳಕೆಯು ಸಮೇತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು get the financial transactions or the financial services of the bank through their smartphones or ordinary phones. With the help of the ordinary phones also we can use the mobile banking services, but with limited extent. So unlike the related internet banking, it uses a software usually called an app. So ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆಯೂ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ದ app of that financial institution or the third party provided by the financial institution for the purpose. So the bank provides the app for the purpose of mobile banking. So by downloading and installing the app provided by the financial institution, we can use the mobile banking services. Mobile banking is usually available on a 24-hour basis. Some financial institutions have restrictions on which accounts may be accessed through mobile banking, as well as the limit on the amount that can be transacted. Mobile banking is dependent on the availability of an internet or data connection to the mobile device. So when we use the mobile banking services online, so we need the internet facility and also the data connection to our mobile. Mobile banking transactions can be broadly classified into two. So ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ತರಹ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪುಷ್ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಪುಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪುಷ್ ಟೈಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪುಲ್ ಟೈಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪುಷ್ ಟೈಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ವೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಅಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಥ್ರೂ SMS. ಪುಷ್ ಟೈಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ವೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ where a bank will send the information relating to a person's account through SMS. SMS ನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಖಾತೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆತನ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒನ್ ವೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏಕಮುಖ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತಾರೆ, ಸಂವಹನ. ಇದು ಟೂ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪುಷ್ ಟೈಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SMS ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕು ನಮಗೆ ಕೆಲವು SMS ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಒಂದು
ಕೇರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು SMS ಗಳನ್ನ ಫ್ರಾಡು, ಒಂದು ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪುಷ್ ಟೈಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಅ ಟೂ ವೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ವಿ ಸೆಂಡ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ send the request for the purpose of some financial transaction, and then the bank replies to his request. ಗ್ರಾಹಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಪುಷ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಫುಲ್ ಟೈಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ನೇದು. ಇದು ಪುಷ್ ಟೈಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪುಷ್ ಟೈಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಫುಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಎಳೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪುಷ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಟೂ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಟೈಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 5 ಟೈಪ್ಸ್. ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಿಯಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ GSM and CDMA ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಫೋನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು USSD ಬೇಸ್ಡ್. USSD ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ USSD ಒಂದು ಡಯಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಡಯಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೋಡ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಯಲ್ USSD ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ವಿಸ್ ಕೋಡನ್ನು ನಾವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ask the information regarding to your bank account. What is the balance available in your bank account, and what are the amount debited to your account, what are the amount credited to your account, whether the checks deposited for the purpose of collection have been collected and remitted to your account. This all the information you can get through the USSD unstructured supplementary services by dialing the bank service code. You don't need a smartphone or high-end phone to use the USSD platform. USSD ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಫೋನಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂದ ಸಮೇತ ನೀವು USSD ಒಂದು ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ SMS ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. SMS ಬೇಸ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಯಾ SMS. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಧಾರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ದಿಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅವೈಲ್ ದಿಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬಳಸ್ತೀರೋ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾನಿಟರ್ನ ಬಳಸಿ ನೀವು ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ WAP, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. WAP ಅಂದರೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ WAP. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ IVR ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೆನು ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ಡೈಲಿಂಗ್ ದ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಡಯಲ್ 1, press 1 ಫಾರ್ account information, press 2 for to speak with our customer care, like that. IVR ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. IVR ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ that we can use for the purpose of accessing to the mobile banking services. And then apart from these services, there are more options like the mobile wallets offered by telecom service provider platforms. For instance, Vodafone's M-Pesa, Bharti Airtel's Airtel Money, and Aircel's Mobile Money. Bear in mind that even an unbanked customer can use this service.
a smartphone and an internet connection are not essential. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇದಾವೆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೊಡಾಫೋನ್ ಅವರು ಎಂ-ಪೆಸಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ಸ್ ಅವರು ಏರ್ಟೆಲ್ ಮನಿ ಅಂತ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ಸೆಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾವು ಬಳಸಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ and the disadvantages of mobile banking. First, advantages are the merits from the mobile banking. First one, before going to know the advantages of mobile banking, so let us know what are the services available via mobile banking. So first one is balance inquiry. We can inquiry, that is we can know the balance standing to the credit or to the debit of our account. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿರ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರಣೆ ಕೇಳಬಹುದು. And second was mini statement. So we can ask for the mini statement to access to our account information. So what are the items debited to our account? What are the items credited to our account? What is the balance standing in our account? So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. And third one is ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಬಹುದು ನಾವು. We can send a ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. We can send a request for our bank to provide a check book facility to us. This is also one of the services available through the mobile banking. And then check status inquiry. So in a check status inquiry, we can ask our bank whether the check sent for collection has been collected and remitted to our account, that is deposited into our account. We can ask the check status inquiry. What is the status of our check sent for collection? We can ask this information. And also whether the checks written by us, that means whether the check sent by us, given by us to another persons, whether it has been collected, whether it has been that means debited or not, we can ask. And then fund transfer between accounts, and also with the help of the mobile banking we can transfer the funds from one account to another account. And then we can use the credit and debit card alerts also, and then minimum balance alert. And also with the help of the mobile banking, so ಇಲ್ಲಿ push type mobile banking service ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು minimum balance alert. So whenever the balance in our account is not up to mark or not up to bank norms, the bank will send us the minimum balance alert to our mobile. And then after that bill payment alert, etc. And also we can, with the help of the mobile banking, so some apps provide us bill payment alert like electricity bill or phone bill alert ಕೊಡ್ತವೆ ಈ ಕೆಲವು ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. And then let us know the advantages of mobile banking. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ರಿಸೀವ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಅವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ವಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್, you can use the mobile banking services by sitting at your home or at office. So you can check the balances in your account, and you can also send the money to another person, and also you can receive the payments. So you can receive the payments into your account. So many services you can use. And then convenient, ತುಂಬಾ ಇದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್, where you can be a, that means that can be a big advantage. ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಇದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಯು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂಸ್, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪಡೆಯೋ ಬದಲು, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ, ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಈ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್. ಸೊ ತುಂಬ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಜನರಲಿ ಗುಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆರ್ ಸೆಂಡ್ ಯು SMS ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋಡ್. You need to input to authorize a payment for added security.
ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇವನ್ ಮೋರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಗುಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತವೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಇಂಪುಟ್ ಎ ಕೋಡ್. ಅದು ಕೋಡನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಟು ಅಥರೈಸ್ ಯು ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ನೀವು ನಿಜವಾದ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅದೊಂದು ಕೋಡ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೋಡ್ ಪಿನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇವನ್ ಮೋರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಈಸಿ access to your finance. With the introduction of mobile banking, you are able to access your financial information even beyond the working hours. Easy access to your finance means 24/7 into 365 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So you can access the mobile banking services throughout the year. That is 365 days and 24 hours in a day. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಫೈನಾನ್ಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. and then increase the efficiency ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಒಂದು ಅವರು ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಬರ್ಡನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೌಡ್ ಸಮೇತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು. ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ that means it reduces the stress of the bank employees and also it reduces the paperwork also on part of the bank employees. So in this way the banking staff or the employees of the bank can use their precious time for accessing or for giving importance to other works of bank. ಇತರೆ ಮಹತ್ವವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನದಟ್ಟಣೆ ಅಥವಾ ಜನಸಂದಣಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಡ್ ಅನ್ನ, ವಂಚನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವೆನೆವರ್ an item is debited to our account, immediately we will know for what purpose our account is debited. ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಖರ್ಚು ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ SMS ಅಲರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫ್ರಾಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಫ್ರಾಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. And then it utilizes the mobile connectivity of telecom operators and therefore does not require an internet connection. ಸೊ ಕೇವಲ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಡೇಟಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫೋನಿಂದ ಸಮೇತ ನಾವು USSD ಅಥವಾ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ IVR ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಥವಾ SMS ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಮೇತ ನಾವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ರಿವ್ಯೂ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್, ಪೇ ಬಿಲ್ಸ್, ಲೊಕೇಟ್ ATMs, ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚೆಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂದರೆ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 24/7 into 365 days you can use the mobile banking service. It is easy and convenient and an ideal choice for addressing or for accessing financial services for most mobile phone owners in the rural areas ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. These are all the advantages of mobile banking and let us know the disadvantages of mobile banking. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ fake messages, that is SMS messages and scams.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೇಕ್ SMS ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ SMS ಗಳು ಫೇಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬಾ ಕೊಟ್ಟಿ SMS ಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SMS ಗಳು ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ, ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ತರ SMS ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಬರ್ತವೆ, ಅನಥರೈಸ್ಡ್ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತವೆ, ಇಮೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್, ಸೊ ಅನ್ರಿಲೇಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ಗಳ SMS ಲಿಂಕ್, ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೇಕ್ SMS ಅಂಡ್ ಇಮೇಲ್ ಅಲರ್ಟ್ಸು ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ. ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ often means that criminals can gain access to your mobile banking pin and other sensitive information. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿತೌಟ್ ಅವರ್ ಅಥರೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಅವರ್ ಪಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, ಸಮ್ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದ್ದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಖಾತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನು ದೋಚತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಅಂಡ್ third one is modern mobile devices like smartphones and tablets are better suited for mobile banking than old models of mobile phones and devices. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಸಸ್. ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆವಿ ದ ಚಾರ್ಜ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವಿಧಿಸ್ತವೆ. ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಪ್ಸ್ ನೀಡ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆಪರೇಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲಿವ್ ಇನ್ ಎ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ they cannot, that is they are not in a position to use the mobile banking with poor connection. So then you will not be able to access your account. The same applies if your mobile phone runs out of battery. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಸಮೇತ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಸಮೇತ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ disadvantages of mobile banking. And then many phones are not yet compatible with the antivirus software. Most cell phones don't come standard with the antivirus protection even if they have the capacity to browse the internet. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೆನಿ ಫೋನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್. ಕೆಲವು ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮೊಬೈಲ್ಸು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. some people were unable to put antivirus software registered to them on corporate cell phones of their most successful computer tricks. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಶಿಂಗ್, ಸ್ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್, ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ವೈರಸಸ್, ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಒಂದು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಂಚನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಿಶಿಂಗ್ SMS ಅಲರ್ಟ್ಗಳು, ಇಮೇಲ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ಸ್ SMS ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಗ್ರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್. ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನ, ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ, ಸೊ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳವರು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಆ್ಯಪ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೆನಿ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ.
ಸೊ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸೊ ಕನ್ಸೈಸ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್, ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ ದ ಕುಕೀಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಚೆ ಮತ್ತು ಕುಕೀಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆವರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಎನಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇವನ್ ಫೋನ್. ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಯೂಸರ್ ನೇಮನ್ನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಆದರೂ ಅವನ್ನ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಲೂಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್, so that information will be available to other persons. Where this information is stored, someone could easily access your bank account. It is also important to change your password regularly. ಮತ್ತು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಆ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸಸ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ SMS ಅಲರ್ಟ್ಸ್. ಮತ್ತು SMS ಅಲರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು SMS ಅಲರ್ಟ್ಸನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವನ SMS ಅಲರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಹಣ ಕಡಿತ ಆದರೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ SMS ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾವು ಆಫನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್ via SMS to alert of a low balance or a paid bill or debit information, credit information like that. Larger banks like Bank of America, US use SMS text to aid in fraud prevention ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಫ್ರಾಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ SMS ಅಲರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಎನ್ ಆ್ಯಪ್, ಚೆಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಸಿಮಿಲರ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು, ಅದೇ ಥರ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಕರ್ಸು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಕರ್ಸು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಹ್ಯಾಕ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫರ್ ಟೈಲರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ customers which can be downloaded to a smartphone and used to manage bank accounts. Unfortunately, this has also invited potential fraud in the form of carefully duplicated applications created by scam artists. So beware of duplicated applications designed by scammers and also skimmers ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಂದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. And then with this we completed today's session, and let us meet in the next session with new concept. Until then, have a nice day.